ओ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम। प्रिय सज्जन वृंद, आमर ए भागवत प्रश्नोत्तर ए पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। प्रिय सज्जन वृंद, आमे माने ए पर्यंत अनेक गुड़िए प्रश्नोत्तर कार्यक्रम करिचे एवं आपण माने उत्साहित हेई से प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गुड़िक अंशग्रहण करुचंती। जहा हो अति आनंदर कथा, आमर वर्तमान सब्सक्राइबर संख्या 22,000 को टपीगलानी। यही 3 मास तले आमर 10,000 सब्सक्राइबर होते किंतु वर्तमान 22,000 को टपिया को बसिले। तेणु आपण मानकर आध्यात्मिक भाव जे निश्चित भाव में वृद्धि पाउची। आमर जनसमाज वर्तमान आध्यात्मिक मार्ग आड़ गति करुचंदी। ए सब होची शुभ लक्षण, कारण भगवान को जदि भूली जावा आमे ताहेले प्रति पदक्षेप विघ्न घटी पारे, किंतु भगवान को आश्रय करी आमे जदि आमर कर्म पथरे आगे चलिबा ताहेले निश्चित भाव में तांकर आशीर्वाद पाइबा जोगु आमर काम गुड़िक श्रृंखलित एवं निश्चित भाव में सुसंपन्न हो पारिबो। तेणु आमर ये जो भगवत विश्वास जदि वृद्धि पाए ताहा होची गोटे शुभ लक्षण। तेबे आजिर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भितर 4टी प्रश्न आसीची, जहाँकि एका प्रकार प्रश्न। यह आमर सब्सक्राइबर बंधु माने बोध हुए पचारि, कारण एगुड़िक मेसेज मध्यम आसीची ए प्रश्न गुड़िक एवं ए प्रश्न गुड़िक प्रायतः समान गोटे कथार उपरे आधारित। तेज से प्रश्न गुड़िक मुझे आपण पढ़ी दौची। गोटे प्रश्न आसी, भागवत रे गोविंद 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 बोली कहीं कहुई। द्वितीय प्रश्न टी आसी, श्रीकृष्ण को किए गोविंद नाम देइथिले। तापरे तृतीय प्रश्न टी आसी, श्रीकृष्ण भगवान नाम गोविंद बोली केउ 3 जन देइथिले। चतुर्थ प्रश्न टी आसी, गोविंद नामर तात्पर्य कौन। जा हो बंधु मानकर भागवत प्रति गोविंद प्रति एते आग्रह रही, तेणु आमे चेष्टा करिछु तार उत्तर देवाई। एवं आपण माने टिके जदि आग्रह करिवे मूलरू शेष पर्यंत एई विषय वस्तु टिके शुणिबे, शुणिले प्रकृत तार उत्तर पाइबे एवं एई भावरे टिके हजिजिबे, टिके मजिजिबे। ताहेले आमे वर्तमान आमर आरंभ करिबा। जे कथा होची आमर समस्ते जानती गोटे बहु प्रचलित भजन भागवत गाइबा पूर्वर भक्त माने गाई थांती बा भागवत पाठक जे से गाई थांती बा पुराण पढ़ना मध्य गाई थांती। से गीतटी समस्त ओडिया माने जानी थांती प्राय, एवं से गीतटी सारा ओडिशा रे जनप्रिय। ताहेले से गीतटी कौन बा से भजनटी कौन। से भजनटी होची, गोविंद 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 पदु गलुछि मकरंद
सेम करंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पୟରେ मन मोरहु निरंतरे मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधाधव हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर राधाधव। तेणु यही जो भजनटी समस्ते गान करती प्रकृत में तार रचयिता किए ताहा एपर्यंत ठीक भाव जना पड़ना किंतु यही कथा को लक्ष्य करी समस्ते भावती जे गोविंद गोविंद नाम कहीं भागवत रे 3 थर कहुई किंतु भागवत रे ए कथाटी नहीं एहा अन्य गोटे भजन एवं ए भजनटी भागवत गान कला पूर्वर लोक माने गाई थांती ताहेले कहीं भागवत पूर्वर एक भजन को गाई थांती एवं ए रचना प्रच्छन्न प्रच्छद पटरे किए अछंती बा तार उद्देश्य प्रच्छन्न उद्देश्य कौन से संपर्क में आम टे आलोचना करवा तापरे यही जो प्रश्न गुड़िक आमको पचरा जाइए सबुगुड़िकर तो भावार्थ एक एवं प्रश्नर उत्तर मध्य एक प्रकार तेणु सबु बंधु माने निश्चित भाव में यार उत्तर ये पाइबे तेणु आलोचनाटी मूलरू शेष पर्यंत टे दयाक श्रवण करूँ। तेबे यही भजन रचयिता संपर्क में सीधा सड़ख किसी प्रमाण नहीं किंतु दुईटी लोक कथा प्रचलित अच्छी से लोक कथा जोड़िए कौन अच्छी ना जितेबाला जगन्नाथ दास भागवत रचना कर सारे एवं ताकू श्रीमंदिर रे पाठ करने उद्यम कले सेतेबेले से पुरी मंदिर किछि पंडा किछि पूजक एवं किछि आगधाड़ी सेवक मुक्ति मंडपर पंडित यह सब विरोध कले कहीं विरोध कले ना से कहले जे भागवतर प्रथम अक्षर न रु आरंभ होइछि न न कहले न बोली जो संख्या आमर न से लिखिले नमयी नृसिंह चरण प्रथमे न रु लिखिले तेणु 9 6 13 हूँ अशुभ संख्या आमर कहुए 9 6 13 जब जीव घर तेबे हम जर यही जो कथा को आधार करी तत्कालीन व्यक्ति माने से माने यहाँ विरोध कले एवं कहले 9 6 13 गुड़ा अशुभ संख्या ये किमिति 9 रु आरंभ करदे लेखाटा पुणी से नवाक्षरी छंदरे बा वृत्तरे लिखिले तेणु ये मध्य अशुभ तेणु एभली गोटे अशुभ ग्रंथ को किमिति पाठ करा जिवो पुरी मंदिर रे आहुरी गोटे से तार दुर्गुण मध्य बाहर कले जे जगन्नाथ दास भागवत रचना कर सारला पोरे से कांडबोदार मन्नेई साहू पाखु जाइथिले यार संशोधन करिया पई मन्नेई साहू जाति तेली थिले तेणु एठिकार जो पुरी श्रीमंदिर जो ब्राह्मण माने थिले से माने कहले जे ये तेली जड़े करेक्शन कर ये तेणु ये हला या ना हला तेली भागवत ए तेली भागवत एठे पढ़ा ही पारिबो नाही कारण से समय शूद्र मान गोष्ठी सम्मान देवाई ये पंडित गोष्ठी टिके विरोध करुले एवं से सम्मान देवाई राजी हो नथिले सेथिपाई किंतु जगन्नाथ दास एते श्रम करी भागवत लिखिचंदी तेणु तांकर मध्य किसी समर्थक थिले तेणु कथाटी राजा पाखु गला एवं राजा कहले गोटे परिषद गठन से कले जे आमे कौन ताहेले करिबा तेणु कथार जो आलोचना भितर जो सिद्धांत है कहगला जदि भगवान श्री जगन्नाथ आमर आराध्य ठाकुर श्री जगन्नाथ जदि यही भागवत को स्वीकृति देवे ताहेले यहाँ पाठ करा नहीं तो स्वीकृति जदि नदेले
ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଏଠି ପାଠ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ନିଆଗଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଆମର ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଗଲା ଏବଂ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସବୁ ରଖି ଦିଆହେଲା। ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରଖି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ସେମାନେ ସବୁ ଜଣେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ଥୋଇଦେଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର ଦେବେ। ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ହେବା ଉଚିତ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଠ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ। ଏ କଥା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇ ସେମାନେ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦୁଷ୍ଟ ସେବକ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସଭା ତଳେ ଭାଗବତକୁ ରଖିଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ସଭା ତଳେ ରଖିଦେଇ ତା ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଥି ପୁରାଣ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଉପରକୁ ବରାବର ସବୁ ରଖିଦେଲେ। ରଖିଦେଇ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ତ ସଭା ପଛରେ ତ ରହିବ, ତେଣୁ ଆମେ କହିଦେବା ଯେ ନା ଏଇଟା ତଳେ ଅଛି ମାନେ ଭଗବାନ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଆଉ ଏ କଥା କହି ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ସବୁ କବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ଏବଂ ପରିଷଦ ବର୍ଗ ତଥା ସେବକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ କି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ସମସ୍ତ ଉପର ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସବୁର ଉପର ମଣ୍ଡନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁର ଉପରେ ସେ ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ପାଠ କରାଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଣି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାଗବତଟି ଧରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଷ୍ଠା ଆଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଂ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏବଂ ଏଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଗାଇଲେ ସେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏ ଜିନିଷ ଲେଖିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ତ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ନମୟ ନୃସିଂହ ଚରଣରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଲେଖିଲା କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ପଣ୍ଡା ମାନେ ସେ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ମୁଖବନ୍ଧ ବା ଉପକ୍ରମଣିକା ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ବା କେହି ଜଣେ ତା ଉପରେ କିଛି ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶକ ଯେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏ କବିତାଟି ବା ଏ ଭଜନଟି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଭାଗବତର ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲେଖା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ଗୋଟିଏ ଲୋକକଥା, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକକଥାଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଲେଖି ସାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଉତ୍ସାହୀ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଲେଖିଲି, ଏକୁ ଟିକେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଟିକେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କାଣ୍ଡଗୋଦାର ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ୟା ଉପରେ ଯାହା କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା କଥା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାଣ୍ଡଗୋଦା ଚାଲିଲେ, ମନେଇ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମନେଇ ସାହୁଙ୍କୁ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ଦେଲେ, କହିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ମନେଇ ସାହୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି 14 ଅକ୍ଷରରେ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଭାବ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସେ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ 14 ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ସେ 9 ଅକ୍ଷରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଭଜନ ଲେଖିଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ଆପଣ ମୋର କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ ତ, ତାକୁ ଟିକେ ମୋର ସଂଶୋଧନ କରିଦେଲେ ଯାହା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ଭାଗବତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଢ଼ିଲେ
ଲେଖା ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଙ୍ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଥା ଯେଉଁଠିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ମନେଇ ସାହୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ବା ମନେଇ ସାହୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି 3 ଥର, ଏହା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାରଣ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ ବା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବା। 3 ଥର କହିବାର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଭାବାର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁ 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 3 ଥର କହନ୍ତି। ବା ଆମେ କହେ ରାମ 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 3 ଥର କହେ। ବା ଯେକୌଣସି ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଣେ କରୁଛି, ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କହେ। ତେଣୁ 3ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲି 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, କାହିଁକି 3 ଥର ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଗଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏହା 3 ଲୋକକୁ 3 ଲୋକରେ ଇଏ ପ୍ରସାରିତ ହଉ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ, ଏଇ କଥା ଜଣେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। 3 ଲୋକ କିଏ ନା ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱଲୋକ। ଏହି 3 ଲୋକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛେ, 3 ଲୋକରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସାର ହଉ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେବ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ 3ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଯେକୌଣସି ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଶରୀର, ମନ ଏବଂ ଆତ୍ମା, ଏଇ 3ଟି ଯାକ ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଟିକେ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା କରିବା, ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ମନରେ କୌଣସି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବା କୁଚିନ୍ତା ନ ରହିଲେ ଇଏ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯିଏ ହେଉଛି ଅବିନଶ୍ୱର, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଯାକ ଆମର ଦେହର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଛି, ଇଏ ପବିତ୍ର ହେଉ ବୋଲି 3 ଥର କୁହାଗଲା। ତୃତୀୟ କାରଣଟି କ'ଣ ନା ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ ପାପ ନାଶ ଯାଉ ବୋଲି 3 ଥର କହିବାକୁ କୁହାଗଲା। ତ୍ରିବିଧ ପାପ କ'ଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପ କରେ, ସେ କାୟରେ ପାପ କରିଦେଇପାରେ। ମନେକର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମୋ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ବା ମୋ ହାତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲି ଏବଂ ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ବାଡ଼େଇଲି, ତାହା ମୋର ପାପ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କାୟିକ ପାପ। କାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାପ କରାଗଲା। ମନେକର ମୁଁ ଜଣକୁ ଗାଳି ଦେଲି ଏବଂ ସେ ଅପରାଧୀ ନୁହେଁ, ନିରପରାଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଗାଳି ଦେଲି। ତେଣୁ ମୋର ବାଚିକ ଅପରାଧ ଏଠି କହିଲି ବା ମୋ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପରାଧୀ ହେଲି, ଗୋଟିଏ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି। ଏବଂ ମନରେ ଯଦି ମୁଁ ଜଣକୁ ଖରାପ ଭାବିଲି, ଏଇଟା ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତା କି, ଏଇଟା ଏଡ଼େ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ, ଏଇଭଳି ଯଦି ମନରେ ଭାବିଲି, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଭଲ ଲୋକ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ଅର୍ଜନ କଲି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କାୟ, ମନ, ବାକ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟି ଜାଗାର ଯେଉଁ ପାପକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବୋଲି 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁଣି 2ୟ ଥର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଆସିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ହେଉଛି
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତି, ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ 3 ଥର ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ କୁହାଗଲା। ଥରେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଥରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଆମେ ଶରଣ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ 3 ଥର କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଗୋବିନ୍ଦ କାହିଁକି ଏତେ ପବିତ୍ର ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା? ନା ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାର ବ୍ୟାକରଣ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦତି ଇତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋ ଅର୍ଥ 3ଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ବିନ୍ଦତି ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋ, ପ୍ରଥମେ ଗୋ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଗୌ ଗାବୌ ଗାହା, ଗୋ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଗୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗାଈ। ତେଣୁ ଗୋ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ବର୍ଦ୍ଧନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋ କହିଲେ କ'ଣ? ଗୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀର ଯିଏ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବା ପାଳନକର୍ତ୍ତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ, ଏଥିରେ କାହାକୁ ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ, ତୃତୀୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାକାରୀ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମକୁ 3ଟି ଅର୍ଥ କରାଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କୁ 3 ଜଣ ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତ, ତେଣୁ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଲୁକା ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅର୍ଥ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଗବତ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମର କଥା। ତେବେ ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୌଣସି ଏକ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ କଂସର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମା ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ରାତ୍ରି, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା, କଂସର ଭୟ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ପୁରୀ ରହିଥିଲା, ଭୟର ଅନ୍ଧକାର, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ କଥା ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ଜାଣି ଦେଇଥିଲେ ବସୁଦେବ। ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ୟା ପରେ ଅନେକ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସବୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଜାଣି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆକାଶରେ ଉତ୍ସବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମଳୟ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସୁବାସିତ ସୁବାସିତ ପୁଷ୍ପମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲେ ଏବଂ ବିପ୍ରମାନେ ବେଦନାଦ କରି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
भगवान जन्मग्रहण कले। तेरे जगन्नाथ दास श्रीकृष्ण जन्म संपर्क में कौन लिखिले? से लिखिले आनंद हेउछि मही कृष्ण जन्मी देह बही बथाए देवकी उदर स्वामी की बोलती उत्तर भोनाथ चिंत नारायण के कहू गर्भर कषण शुणी वसुदेव उठिला देवकी कंकाल धरिला आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहार आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहार। ताहेले प्रिय सज्जन माने लक्ष्य करंतु भगवान श्रीकृष्ण जन्म हेउ हेउ तांकर नाम गोविंद बोली कुहागला। ताहेले ए गोविंद नाटी तांकु देला किए? आमर जो प्रश्न उठे जे गोविंद तिनी ना किए देला, ताहेले एठी जो गोविंद नाटी आसिला ए नाटी किए देला? आपण माने कहि पारंती जगन्नाथ दास जेहेतु भागवत लिखुचंदी से लिखिदेले बोधे हुए जे आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहार। तेणु जगन्नाथ दास ये नाटी देले। तेणु देखो यहाँ प्रथम से पृथ्वी रे जेतेबेले जन्मग्रहण करुचंदी मातृगर्भरु आसी पृथ्वी रे पड़ुचंदी सेतेबेले कुहा जाउची तांको ना होउची गोविंद। ताहेले एई गोविंद नाटी प्रकृत रे तांको निजे से निजे भगवान देइचंदी। काहेकि ना जेतेबेले जगन्नाथ दास भागवत लिखि सारले बा भूल कहली जेतेबेले जगन्नाथ दास भागवत लिखिबा पई चाहिए कारण तांको माँ तांको आसी अनुरोध कले पुअरे मु संस्कृत भागवत बुझी पारु नाही मते टिके ओडिया भागवत तू कहीदे मु जेतेबेले से पुराण पंडा को कहूची मते टिके बुझाई दिए से बुझौ नाहंती तेणु तू जदि ओडिया भागवत लिखंतु मु टिके बुझी पारंती किंतु संस्कृत मु बुझी पारु नाही। तेणु जगन्नाथ दास हाँ कले मु तुम पई माँ ओडिया भागवत लिखिबी किंतु तांको मनर भय हैला मु एते बड़ ग्रंथ संस्कृत भागवत को ओडिया रूपांतर करि पारिबी तो जदि भी कली ताको सर्वजन ग्रहण करिवे तो तेणु काले मु ता भितर किछि भूल भाल लिखिदेवी समस्त मते निंदा करिवे घृणा करिवे तेणु कौन करिवी कहि चिंतित है जगन्नाथ दास निद्राचार्य चलीगले निद्रागत हेले एवं भगवान श्री जगन्नाथ तांको स्वप्न दर्शन देले कहले जगन्नाथ दास तुम्हें भागवत लेख मु तुम हृदय मध्य रही पद कहीदेवी तुम्हें किसी चिंता कर नहीं माँ को कथा मान भागवत लेख मु तुमको साहाय्य करी जो पद न आसो मु कहीदेवी। तेणु एइथिरु जना पड़ुची जगन्नाथ दास ए पद लिखि नांदी भगवान ही निजे लिखि देइचंदी एवं सेई जो कथा आगुरु कहा जाइए भगवान जगन्नाथ दासंग हृदय रही तांकर कंठरे रही भागवत लिखि देइचंदी तेणु से निजे निजर ना गोविंद बोली देइचंदी। ये हला प्रथम ना। अनेक वक्ता अनेक पाला गायक कही थांती जे गोविंद नाटी ब्रह्मा देइचंदी केतेबेले देले ना जेतेबेले से गोवत्सा हरण करिनेले एवं पुनर्बार आसी देखन जे गोवत्सा सब अछंती से तां कमंडल को देखंती गोवत्सा अछंती एणे देखंती जे गोपवर से जो पड़ियारे मध्य गोवत्सा सहित गोपाल माने अछंती से कहले कि मु तो समस्त की चोरी कर नेली ये कौन सब एठी अछंती तेणु से जानिले मोर बापा होचंदी विष्णु से मते तांको नाभि कमलरू जन्म देइचंदी मु तांको सहित माया खेलुची जे संपूर्ण मायाधर भूल हो गला तेणु सी गोविंद ना देले बोली कहती केतेक किंतु यह ओडिया भागवत रे आदौ नाही आपण माने देखि पारंती ओडिया भागवत
ବ୍ରହ୍ମା ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ ଦେଲେ ବୋଲି ଆଦୌ ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣି କହନ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ସେଇ ପାଲା ଗାୟକ ବା ପ୍ରବଚକମାନେ ଯେ ଯଶୋଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ନାଁ। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି, ଅପୁଆ ଘରେ ପୁଅ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ଭୁବନ ଆନନ୍ଦ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଶୋଦା ଗାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ଯଶୋଦା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବେ? ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏହା ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କୌଣସି କବି ଜଣେ ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ନାମକରଣର ଗୀତ ଯଶୋଦାଙ୍କର ନୁହେଁ, ବା ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କେତେ କହନ୍ତି ନନ୍ଦ ଏ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସେ ବି ନୁହେଁ, ନନ୍ଦ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଏ ଗୀତ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରବାସୀଙ୍କି ଇନ୍ଦ୍ର ପୂଜା ନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ଆରେ ସବୁ ବର୍ଷ ମୋ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ମୋ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି? ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ସେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇ ଇନ୍ଦ୍ର ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ବଜ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଷା କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ଦେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ବାମ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଭିତରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ଷା କରି କରି ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲେ, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ତାହେଲେ ଗୋପପୁରରେ କେହି ଜଣେ ଶକ୍ତିଧର ଅଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଓହୋ ମଥୁରାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ଗୋପପୁର ତ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କି ଅହଙ୍କାର କଲି, କି ଭୁଲ କଲି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଣ ଶରଣ ପଶିଲା ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହା କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାହିଁ। ଏଟାକୁ ପ୍ରବଚକମାନେ କହିଥାନ୍ତି, ପାଲାକାରମାନେ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଭଳି କହିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋପରେ 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ଜୁଟିଲା ନାହିଁ। ସେ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଚାଲିଲେ, ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗର ଗାଭୀ ମା ସୁରଭି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ତ ତୁମେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କଲ, ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ ହେବ କ'ଣ? ତାହାକୁ ଭାଗବତକାର 10ମ ସ୍କନ୍ଧର 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୁରଭି ଇନ୍ଦ୍ରପୁରେ ଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରର ରୋଦନ ଶୁଣିଲା, ବୋଲାଇ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ, ରୋଦନ କରୁ କାହିଁ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣରେ କଲୁ ଅପରାଧ, ଯେ ତୋତେ ଦେଇଛି ସମ୍ପଦ, ମହିମା ନ ଜାଣୁ ତାହାର,
ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଦାସ ବତ୍ସଳ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଶରଣ ପଶ ଯାଇ ବେଗେ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଡରିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ଯିବି କ'ଣ, ସେ ତ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି, ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୋର ଯିଏ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ। ସୁରଭି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ, ମୋହର ପଛେ ଥାଅ ତୁହି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟାଇବି ନେଇ ସ୍ତୁତି କରିବି ତୋର ପାଇଁ ତାହାର ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରଭି ବୁଝେଇଲେ, ତୋର ଯଦି ସାହସ ହେଉନି ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସେ, ମୋତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁରଭିଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ଏବଂ ସୁରଭିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କ'ଣ, ଏବେ ମୁଁ କଲି ଅପରାଧ, ଭୋନାଥ ରଖ ପଦ୍ମ ପାଦ, ତୁ ଦେଲୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ମୋତେ, ଦ୍ରୋହ କରିଲି ମୁହିଁ ତୋତେ, ଏଣୁ ହୋଇଲି ଅପରାଧୀ, ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଧି, ତୋର ଚରଣୁ ନାହିଁ ଆନ, ଶରଣ ରଖ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଅତି ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋତେ ଶରଣ ରଖ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେଲା, ତୁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଆଉ କେବେ ହେଲେ କରିବୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ତୁ ନାଥ ଗୋକୁଳର ଇନ୍ଦ୍ର, ନାମ ମୁଁ ଦେବଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ତକ୍ଷଣେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚଳିଗଲା, ମେଘମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତୁ ନାଥ ଗୋକୁଳର ଇନ୍ଦ୍ର, ନାମ ମୁଁ ଦେବଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଦେବି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗୋକୁଳର ଇନ୍ଦ୍ର। ଏ ଗୋକୁଳର ଇନ୍ଦ୍ର, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଗୋବଂଶ ଅଛନ୍ତି ତାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକାରୀ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗର୍ବହାରୀ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀର ପାଳନକାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜର ନାଁ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେ ଦେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇଗଲେ, ସୁରଭିଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା, ମନେକର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଳି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କଥାଟା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥିପଣଟା ଏଠି ଠିକ୍ କାମ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି। ତେଣୁ ସୁରଭି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ମୋ କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଠିକ୍ କାମ ଦେଇଥିବାରୁ ସୁରଭି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଗୋ ସମ୍ପଦକୁ ତାଙ୍କର ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଏଇଭଳି ଯେତେ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ବଂଶ ଲକ୍ଷେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଅଭିଷେକ କରିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କହ କ'ଣ? ନା, ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଯେତେ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଦେବି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ, ସୁରଭି କ୍ଷୀର ବରସିଲା, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ନାମ ଦେଲା। ଏସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରାଇ ସୁରଭି
को भगवान आशीर्वाद देले। सुरभि कौन कला, सुरभि गला तो सोई हृदय गोविंद पाद ध्याई। तेणु यही कथा भागवतकार लिखिले जे सुरभि क्षीर बरसिला गोविंद बोली नाम देला सुरभि गला तोष होई हृदय गोविंद नाम ध्याई। तेणु स्वर्गर गाई जे होचंदी सुरभि से भगवान का ना तृतीय ना जो गोविंद ए नाटी से देथिले। ताहेले एई आलोचनार स्पष्ट हो गला जे तीन जन जो ना देथिले श्रीकृष्ण निजे निजर ना देथिले, इंद्र तांकर ना देथिले एवं माँ सुरभि गोमाता से श्रीकृष्ण का ना गोविंद बोली देथिले। ताहेले प्रथमे भगवान निजर ना गोविंद बोली देले कहीं ना ए पृथ्वी रे जेतेबेले अधर्मर राजत्व चलीथिला आपण माने जानती जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु भगवान निजे कहिचंदी मु धर्म स्थापन करिया पई एई संसार रे अवतीर्ण हुई, एई संसार रे मु प्रकटित हुए। तेणु भगवान तो जन्म मृत्यु नहीं, से किंतु प्रकट हुअंती एई काम करिया पई। अधर्म जेतेबेले व्यापी जाए धर्म संस्थापना करिया पई से आसी थांदी। तेणु तांकर ना निजे से गोविंद बोली देले, कारण से कहिले जे पृथ्वीर पालनकर्ता मु वर्तमान ए पृथ्वी रे अवतीर्ण हेली। द्वितीय कथा इंद्र कहिले गोविंद ना देले कहीं से देले ना इंद्र कहिले मोर इंद्रिय माने मो अधीन रे नथिले, मु टिके अहंकार ग्रस्त हो जाइथिली, मु ए आखिरे निजको बड़ बोली भाबुथिली, मु मोर प्रशंसक मान ठार मो कान रे मोर प्रशंसा शुणी निजको बड़ बोली भाबुथिली। तेणु मोर ए जो चर्मर ज्योति बा मु जो उज्जवल पोशाक पिंधिची एकु भाविकी मु देवराज इंद्र बोली अहंकार करी। तेणु मोर इंद्रिय को आपण दमन कले एवं ताकु श्रृंखलित भाव में पालन कले। तेणु आपण होचंदी गोविंद एवं मोर इंद्रिय दमनकारी, मोर इंद्रिय को श्रृंखला रे करिथिवार आपण होचंदी गोविंद। माँ सुरभि जो गोविंद ना देले तार अर्थ कौन ना आपण होचंदी समग्र गो संपदर पालनकारी। कारण पूर्व काल रे संपद बोले थिला गो संपद भू संपद एइटा जहार जेते थिला से धनी बोली परिगणित होथिला। कारण गाई जहार प्रचुर थिला ता घरे समस्त प्रकार क्षीर दही घी इत्यादि इत्यादि जेते छेना ए जेते सब दुग्धजात द्रव्य ता घरे प्रचुर थिला। एवं जेहेतु तार गो संपद अधिक थिला तेणु तार खत जाई तार बिल को उर्वर करुथला एवं तार प्रचुर मध्य धान बा अन्यान्य शस्य सबू अमल हो पारुथला। तेणु गो संपद निहाती आवश्यक थिला। तेणु सेथिपाई ए संपूर्ण पृथ्वीर गो संपदर रक्षाकर्ता बोली माँ सुरभि गोमाता सुरभि भगवान को कही। तेणु से कही खाली तो गो संपद नुह गोपी गोपाल गोपपुर एवं गो संपद को आपण सुरक्षा देथिबारु आपण होचंदी गोविंद। किंतु ए तीन गोविंद तो सरला, किंतु आउ गोटे गोविंद मध्य किए कहती ना गोपी माने गोविंद कहती। गोविंद दामोदर स्तोत्र रे आपण पाठ करिवे जे जेतेबेले गोपकन्या माने बा गोपी माने तांकर दुग्ध दही ए सब जिनस घी ए सब बिक्री करिया पाई जानती से माने बाटरे खालीटारे सिम जानतीनी से गोविंद दामोदर माधव बोली गाई गाई जानती। ताको लिखिले विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिक मोह वसादो चदौ गोविंद दामो
ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ କହି କହି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦଧି ଦୁଗ୍ଧ ଘିଅ ଏସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ନାମକୁ ଗୋପୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଳ ପର୍ବରେ ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିଥାଏ ସେତେବେଳେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ସେଇ ଦୋଳର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଦୋଳ ସମୟରେ ଏହା ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏଣେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୋପାଳମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳବାସୀ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଶ୍ରୁତଶ୍ରୁତିରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦୋଳେ ଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ଚ ମଧୁସୂଦନମ୍ ରଥେ ତୁ ବାମନଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ତାହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେମାନେ ସେଇ ଭକ୍ତଜନ ପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ, ଭାଗବତ ପ୍ରିୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଏବଂ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆମର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ଏବଂ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଆମର କର୍ମପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆଶା ତାର ଉତ୍ତର ସେ ସବୁ ପାଇଯାଇଥିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବା ତାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଟିକେ ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ।